Hello dosto, welcome back to my new video. Today I'm going to take you class 2. Yesterday's class 1 video we saw how market moves and how candle how to candle how to define a candle. Okay, today I'm going to teach you how candle forms and in candle what all types are there. Okay, so let's start the video without wasting your time. That was the first video, so I gave my introduction and what I'm going to do. So here I'm taking directly a class because I don't have time. I'm making some time and teaching you. So if you want to help me, then you can subscribe. If you like this video, it's give something helpful information to you, then you can like this video. So no force. So let's start the video. Okay, I will explain in Kannada. Uh, so yeah, come on, let's do it. Okay. First we will see how candle forms. Okay, think bullish candle is forming. Bullish means upside, bearish means downside. I will show you clearly. If a market going downside, then it's called bearish movement. Okay, if market is going upside, then it's called bullish movement. Okay, understand the concept. I think already explained this in uh, previous class. Okay, I am reminding you again, guys. So understand this, and this is, I told you, this is sideways market. So move to next concept, how candle forms. Okay, come on. Hmm. See, I will show you with the example of green candle. Let's go with the green candle. Hmm. This is green candle. Sorry. Okay. Wait, guys. Draw nicely. Huh. This is opening. This is closing. Same thing here. This is opening. This is closing. Okay, there is no space. Let's let it be. I told you this is a body, and I told you this is weak. Sorry, weak. Okay. Um, a candle ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಬೈನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, taking a trade, we have to see trend, how trend is going, upside or downside or sideways. So based on that you can trade. Okay. I will explain you clearly. If I will take example of red now. This is red. ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬೇರಿಶ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋ ಯು what is opening, what is closing here. So ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್, ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, move to this concept. I will show you some candles so you can understand where to buy, where to sell. Okay, think. Okay, we have to identify who are strong here. Candle opens here, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಇದೆ. ವಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಯರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. I will take black only. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರಿ, ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ 90% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರಿಶ್ ಆದರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 90% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಜಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ
we can also call ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೀಕ್ಲಿಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.